महला पहला मानस खाने करे निवाज। छुरी वगायन तिन गल ताग। तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद। उना पियावै ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा वापार। कूड़ बोल करें आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर। नानक कूड़ रहा भरपूर। मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई। हाथ छुरी जगत का साई। नील बस्त्र पैर होवै प्रवाण। मलेश धान ले पूजै प्राण। अभाख्या का कुठा बकरा खाना। चौंके उपर किसै ना जाना। दे कै चौंका कड्डी कार। उपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै। ए अन्न असाडा फिटै। तन फिटै फेड़ करेन। मन जूठै चुड़ी भरेन। कहो नानक सच ध्याईऐ। सुच होवै तां सच पाईऐ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। इस लड़ी के तहत अज आपां 16 नंबर पौड़ी दे नाल जो 2 सलोक दर्ज किए ने गुरु पातशाह जी ने, उन्होंने 2 सलोकों विचों पहले सलोक की विचार आपां कल तक सरवण कर चुके हैं। अज आपां दूसरे सलोक का पाठ सरवण किया है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने इन्हां पावन बचनों के द्वारा जो सानू सेध बख्शिश की है, जो गुरु नानक साहब महाराज जी के सामने वर्तारा वरत रहा सी कि किद्दां ये लोग अपने आप नूं धर्मी होने का विखावा पै करते सन। शरीर के तल उपर धर्म कमाने का दावा करने वाले मन करके किद्दां कूड़ का व्यापार कर रहे सन। किद्दां ये लोग वेखण नूं धर्मी लगते सन, पर पातशाह कहते जे मेरी निगाह नाल वेखो तो तुहाडे तो वड्डा कोई दूजा कसाई नहीं होएगा। बुच्चड़ शब्द भी जे बोलिया जाए तो कोई अत कथनी नहीं होएगी। उस वक्त के हालातों की जो तस्वीर गुरु नानक साहब जी ने इन्हां सलोकां विच खिंची है, जे आपां अजोके हालात वेखीए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अजोके हालात भी कुछ ऐसे ही ने, फर्क इन्ना है उदों धार्मिक दिसन वाले लोग किसी होर किस्म के सन, अज किसी होर किस्म के ने, पर कम्मां विच आदतां विच हरकतां विच कोई भी फर्क नहीं है। सतगुरु महाराज जी ने इस श्लोक विच बहुत प्यारा बचन जो सानू समझाया है कि मनुख अपने जीवन च सचियारा बनने वास्ते, क्योंकि आपां गल पहलां भी कीती है भी बेस उहो ही चलना है कि मनुख सच्चा किवें बने। जदों मनुख मन करके सच्चा हुंदा है तो उहदे कम्मां विचों सच्चाई दिसदी है, झलक पैंदी है। सह फरमाउंदे ने, कहो नानक हे नानक आख सच ध्याईए। जदों मनुख सच नूं ध्याउंदा है, सच नाल जुड़दा है, रब्बी गुणा मुताबक अपनी जिंदगी नूं बसर करदा है। सुच होवे तां सुच हुंदी उदों है
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੁੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਸੁੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰੇ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਗੇਮ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਜੇ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡਦੇ ਭਾਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਬਲਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ ਵੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੇ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੋਸਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਖਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੱਪੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੱਪੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ, ਕਰੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ, ਝੂਠ ਦੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 3 ਗਲ ਤਾਗ। ਹੁਣ ਤਾਗ ਧਾਗੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ?
ਜਨੇਊ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋ। ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਧਾਗ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗਲ 'ਚ ਧਾਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਲਈ ਤੇ ਛੁਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਗੇਮ। ਇਹ ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਵਾਜ਼, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਗ ਧਾਗੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤਿੰਨ ਘਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਪੂਰਦੇ ਆ, ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕਵਾਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਮਰਗ ਭਾਗੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਮਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇਂ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 50-50 ਹੋਵੇ ਵੀ 50% ਕਮਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਕ ਹੈ, 50% ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੰਮ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾਅ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਜੂਰੀਏ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 2-2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਕਰਿਓ ਆਹ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਾੜੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸੋਫਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪ ਗਲਾਸੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾਦ ਪੂਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਖ ਪੂਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰੀਆ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸਹੀ ਖਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਛੁਰੀ ਵਗਾਣ 3 ਗਲ ਤਾਗ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 10 ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ $1100 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ $1100 ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਮੋਨਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ 'ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਸੇਵਾ? ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ ਜੋ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ $1100 ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਸਲ ਮੁਸਲ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ ਛਕ ਲੈਣੇ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ 2011 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ $1100 ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ $500 ਬਦਲੇ ਸਲਫਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ये हालात ने। मतलब अच्छा कभी कमाई पुछी जो तुहाडे गड़ी मत्थे टेकदा, कभी पुछया जी ये कित्थों आए ने? ਜਦੋਂ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ? ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਾ ਨਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇਂ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜੀ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਹੀ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਤੇ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਵਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਆਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕੂੜ ਹੀ, ਝੂਠ ਹੀ 24, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੂੜ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ, ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਸਵਾਰ ਲਓ ਬਸ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਈ ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਸ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ। ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਵੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਵੀ ਬੱਧੀ ਐ, ਪੂਰੇ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਸਾਈ। ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਤੇ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਸਾਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? ਬੱਕਰੇ ਵੜਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲਿਆ, ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਾਰਨ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਰੀਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਵੜਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ 2 ਸਰੀਆਂ ਖਲੋ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਸਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
जगत का साई, फिर अगे कहते हैं नील बस्त्र पैर। फिर ये ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਐ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧਾਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ, ਵੀ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਧਨ ਲੈਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਉੱਧਰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ 100 ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, 2 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ 98 ਤੇ ਕਤਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ 98 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਤਲ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਪ੍ਰਾਣ। ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਅਪਾਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਅਪਾਖਿਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਕਈ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਗ में ਵਗਤੇ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੇਂ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੇਂ ਵਟਕਾ ਸਾਰੀ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੂ। ਹੁਣ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦੇਗ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਆ ਕਈ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਖੇਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਭਰਾ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਨਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਚੌਂਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ। ਐ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੁੱਚਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾ ਭੋਜਨ। ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਭਿੱਟ ਦੇਵੇ, ਮਲੀਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਝੂਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਭਾਖਿਆ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਟੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੱਕਰੇ ਝੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਕਸਾਲ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ,
उदों पुछ उन्होंने पुछना सीधा ही भी तुसीं पाप करदे तुहाडे तन ते सरी साहबा, नहीं पुछ सकते। उत्थे बड़े जथेबंदियां अखंड कीर्ति जथे की गल कर लो, वो भी पाप मनते। तो खैर ये जिहड़ियां गल्लां ने समझण ते विचारन की जरूरत है भी किद्दां ये लोग दूजिਆਂ ਨੂੰ गुमराह करते हैं। उत्थे पुछो जाके तुसीं उन्हां नूं, फिर दूजिਆਂ दे मगर चुकी फिरन हाय जी ये पाप करता जी आ करता। ये गल केवल खत्तरी ब्राह्मण की नहीं हो रही, अपने भी तो ये 12 पूर्बीए ते 13 चुल्हिਆਂ वाली गल होई पई है। अपने भी तो इहो कुछ हो रहा है। दूजिया प्रचारकों ग्रंथियां आण के सिर खाई जाना, भाई साहब जी मास बारे दसो जी, भी भाई साहब ने उत्थे पोल्ट्री फार्म खोले जिन्होंने आण के तुसीं पुछदे जी, ਜਿਹੜੇ अपने गड्डियां अगले जिथे लोग बकरे सुखते आ बकरे चढ़ाते जाके उन्होंने पुछो, वो दस देणगे नाले तुहानूं भी किद्दां बनाईदा किद्दां विच की पैंदा उहदे। तो ये धर्म का मसला नहीं सी बना दिता गया, बनाया है खाना आप सी ना लाता जी ये तो देवी मंगदी है देवता मंगदा, इधर गुरु ग्रंथ साहब के सामने वढ़ के मुड़ के उन्हें शस्त्रां नूं तिलक लाउंदे ने। तो बड़ा कुछ आडंबर इस जिहड़ा है ऐसा खड़ा कर दिता गया है। मत पिट्टा वे मत पिट्टा, ये अन्न साडा फिट्टे, साडा अन्न जिहड़ा किते पिटिया ना जाए। पातशाह कहण लगे तन फिट्टा तन फिट्टा फेड़ करेन, इस भैड़े भैड़े तन नाल जिस तन दे विच तुसीं सच दी विचार नहीं पाई फेड़ करेन। किन्ने मंदे काम करदे हो, पाप फेड़ दा अर्थ पाप, मंद कर्म किन्ने करदे हो। मन झूठा चुड़ी भरेन, मन तो झूठा है तो बाहरों चुड़ियां भरन का नाटक करते, चुड़ियां भरते सी ना, सुच्चे होना जो चूड़ी भरनी सुच्चे होना जी, तां राजे नूं आखे राजे चूड़ी नियाम की, बाहरों चुड़ियां भरनियां बाहरों नाटक करना जी असीं ते बड़े सुच्चे हैं जी। पातशाह कहंदे नहीं, मन झूठे चुड़ी भरेन। हुण वेखो किड्डे प्यारे शब्द वरते, कहो नानक सच ते आई है, सुच होवे तां सच पाइए। हुण ये सारी खेड विगड़ी कित्थों, ध्यान नाल सुणिओ, ये सारी खेड विगड़ी कित्थों, विगड़ी इत्थों सी जदों मन झूठे सी ना चुड़ी भरेन, जदों चित्ते अंदर सब को हुण चित्त दे अधीन सारा कुछ सी। जे चित्त सही बने हुंदा फिर कूड़ी रास कूड़ा वपार हुंदा, कूड़ बोल करे आहार कदी भी ना हुंदा, क्योंकि चित्त दे वस सारा सी ना। जे एक राजे जिहो जिहा राजा उहदा उहो जिहा प्रजा ते असर पैना, ते साडे शरीर दा साडी बॉडी दा राजा साडा चित्त है, मन है। हुण चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराइंदा। हुण नदरों पट्ठी जे करे आ सारा भाना कदों वापरिया, शर्म धर्म का डेरा दूर कदों होया, जो नदरों पट्ठी जे करे। इन्हें नदर पुठी कर ली, सच वाले बन्ने मूँह फेर लिया तो शर्म धर्म का डेरा दूर हो गया। जे चित्त सच वाले बन्ने जुड़िया रहिंदा फिर इदां करदा, फिर 3 घर ब्राह्मण पूरे नाद करदा, फिर अगला कहिंदा ना भाई इत्थे तुसीं रहो जी, गलत है। इहो तो गुरु नानक साहब मक्के की लैण गए सी, इहो समझाउण गए सी, ओ काजीओ ओ जिन्हां वास्ते तुसीं अरदासां करदे हो तबाही मचाउण चले जे, तुसीं इत्थे अल्लाह समझ के अरदासां करी जांदे जे, अल्लाह है कित्थे नहीं है। तुसीं इत्थे कहंदे हो अल्लाह मन कर मक्का वा, किबला कर दे ही है, मन मक्का है, उहदा मन रूप उन्हां काजियां मौलवियां दे मन रूपी मक्के घुमाते गुरु नानक साहब जी ने। बड़ा मक्का घुम्या सी ना, मन का मक्का घुमाया सी, ब्रेन चेंज करता। किद्दां घुमाया, मन कर मक्का, मन मक्का, चित्ते अंदर सब को मक्का घुम गया ना हुण, तो चित्त घुम गया। जिहड़ा चित्त उधर सी नज़र उपट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराइंदा, जिहड़ी अंदर फौज सी पुठे बन्ने लगी सी सीधे बन्ने होगी। फिर कूड़ी रास कूड़ा व्यापार थोड़ा होएगा, कूड़ बोल करे हार थोड़ा होएगा। फिर तो समझ आ जाएगी भी जो चित्त, बस फर्क ये है हुण चित्त दूजे बन्ने लगा होया है। ये तां सारी क्योंकि इस इन्हां सलोकां नाल पौड़ी नाल विचार के वेखना आपां, जिहड़ी पौड़ी है चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाइयां। हुण जिहड़ी शर्म धर्म का डेरा दूर क्यों होया, मानस खाने करे नवाज क्यों होया, छुरी वगान 3 गल ता क्यों होया, क्योंकि नज़रों पट्ठी जेकर इस चित्त ने अपना ध्यान ही दूजे बन्ने कर लिया, सच तो मूँह मोड़ लिया, तो मानस खाने करे नवाज मनुखों का खून पीने नमाज़ां पढ़ रहे हैं, मनुखों का खून पीने पाठ कर रहे हैं, मनुखों का खून पीने कमेटियां च बैठे हुए ने, मनुखों का खून पीने कथा कर रहे हैं, मनुखों का खून पीने तख्तां ते बैठे ने, सारे ते ला लो ना, मनुखों का खून पीने बड़े बड़े उच्चे अहुदियां ते बैठे ने, उत्थे कोई भी नहीं बख्शिया जाना। फिर मानस खाने करे नवाज छुरी वगायन 3 गल ताग, झूठ की छुरी फेरन वालियां ने गलां च धागे पाए हुए ने,
चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराइंदा, वड्डों वड्डा वड मेदनी। ऐस सरीर रूपी सृष्टि विच सब तो वड्डा कौन है? चित्त। सिरै सिर थां थाई धंधे लाइंदा, आप ही उन्होंने घड़ के कल्ले कल्ले ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे उन्होंने कम्मे लाया होया है। नदरों पट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराइंदा। जे नज़र सीधी हुंदी फिर कूड़ी रास थोड़ा होना सी। कूड़ व्यापार कूड़ बोल करे, हार शर्म धर्म का डेरा दूर। नानक कूड़ रहा भरपूर। फिर आ थोड़ा होना सी मत्थे तेड़ धोती कखाई। उन्होंने कहा ना भाई मैनू बाहरों अडंबर करने की लोड़ नहीं। फिर मन झूठे चुली भरेन वाला नाटक मुक जाना सी। मन में झूठ है, चुलियां भरन दा नाटक करदा पिया है। तो साध संगत जी इस 16 नंबर पौड़ी दे नाल अज आपां जिहड़े 2 श्लोक आए ने उन्हां दोनों श्लोकां दी अज विचार सांझी कीती। एक श्लोक तुसीं कल सुनिया, दूजा श्लोक अज आपां विचारिया। हुण तुसीं वेखो ना दोनों श्लोकां 'च गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो, इत्थे कहता मानस खाने करे नवाज। इत्थे उन्हां लोकां ते चोट कीती जिहड़े धर्मी होण दा नाटक। हुण तुसीं ये वेखो, आपां कहने गुरु नानक साहब रब दी तारीफ कर रहे, गल तो इत्थे इन्हां लोकां दी कर रहे जिहड़े वेखण नूं धर्मी लगदे आ। हुण उस वक्त सब तो वड्डा धर्मी ब्राह्मण, काजी ते जोगी, तां ही लोग उन्हां दे पैरां ते मत्थे टेकदे सी। ब्राह्मण दी पूजा करदे सी, काजी को लोग जांदे सी अपने फैसले कराउण वास्ते, जोगी दे भी पैरां ते लोग झुकदे सी। बापू ने तिन्हां नूं उजाड़े के बंद कहता, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां काए। जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। तिन्हां नूं कहता उजाड़े दा बंद जी तुसीं। तिन्हां ने दुनिया नूं उजाड़ के रख दिता। उजाड़ा हुंदा ना, फसल दे विच पशु जा वड़े ते फसल उजाड़ दिंदा है। कहते तुसीं ते मनुखता रूपी फसल नूं उजाड़ के रख दिता। तुसीं ते दी राखी करनी सी, तुसीं ते उजाड़ा पाता। तो हुण ये तुसीं वेखो अज आपां 16 नंबर पौड़ी तक पहुँच गए। तुसीं नोट किया होएगा हर पहलू तो गुरु साहिब जी ने सानू सचेत किया है। चाहे वह राजियां की गल आई, चाहे कूड़ राजा कूड़ प्रजा की गल आई, चाहे इत्थे अखौती धार्मिक लोग, ये सब ये कौन लोग सी जिहड़े दिसदे कुछ होर सी, वास्तव में कुछ होर सी। धर्मी होने का विखावा करते सी। दूजे नूं कहना वो कसाई बकरे वढ़दा। कई थावां ते मीट दीयां दुकानां तो रौला पिया है, झटकाइयां नूं मारन पए ने कई थावां ते, कई थावां ते। अच्छा कमाल की गल वेखो, हुण इस गल मेरी नूं ध्यान ना सुनियो। कई थावां ते किसी झटकई की दुकान उत्तों ढा के उन्होंने परां लैके कुट भी पईयां कई थावां ते। अच्छा निहंग शरेआम वढ़दे ने, उधर क्यों नहीं जाते? पता उन्होंने खंडे बड़े तगड़े ने, वढ़ के अगले 2 टोटे करते हैं। जिन्होंने सत्कार का चाह चढ़ता उधर क्यों नहीं मूँह करते? उन्होंने नाल ते इकट्ठे तुरे फिरदे ने। जे गल गुरु नानक साहब इत्थे कहंदे भाखिया का कुठा बकरा खाना, चौंके उपर किसी ना जाना। भाखिया का उदा कहना ये मलेश ने उन्होंने बह के उत्ते बकर, अगले नूं पता ना खाता, अगले कहना अच्छा जदों इन्ना कुछ कर लिया। जदों गऊ जिन्हों माँ कहती उत्ते टैक्स लाता उधर सच्चे होने लई, तो भाखिया का कुठा बकरा खाना कितना औखा सी। जिहड़े गुरु नूं ब्राह्मण नूं गुरु आंदा सी उहदे ते टैक्स लाता अगले ने सच्चे होने दे मारिया। ते इत्थे भाखिया कुठा बकरा खाना कितना औखा सी। अगले खाता, अगले सामने सच्चा होने लई भी मैं वेखो जी तुहाडे वर्गा ही आ। भाखिया का कुठा बकरा खाना, जां फिर उदां ही रहे हुण जिद्दां उत्थे सी। इत्थे हुण कहंदा चौंके उपर किसी ने जाना, मेरे चौंके ते पैर ना पायो, ਇਹਦਾ हथ लग गया मैं नहीं रोटी खानी। उत्थे तो लालां चढ़दा आया तू, उत्थे इकट्ठियां बैठा आया तू। कई बड़ियां बड़ियां जथेबंदियां उदां उन्हां नाल तुरे फिरनगियां, उदां कहणगे बाबा जी दा हथ बाटे च इदां धवा दो, तौलिया लियाओ बाबा जी दा। खेखण करदे, नाटक करदे, फिर साडे वर्गियां दियां गल्लां उन्हां नूं चुभदियां ने। तो इस करके पातशाह जी ने जिहड़ी गल कही है, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, ये चित्त है कमांड करदा है। साडी पूरी बॉडी च साडा मन कमांडर है, राजा है, सुल्तान है, बादशाह है। अब बाकी सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे दी बड़ी फौज है। जो इस चित्त सही बने हो गया, इत्थे फर्क पै गया भी नज़र पट्ठी जे करे। ये चित्त ने नज़र टेढ़ी कर ली तां कूड़ी रास कूड़ा व्यापार है। जो चित्त ने सही दिशा वाले बने तुर लिया, गुणा वाले बने मूँह कर लिया, फिर मानस खाने करे नमाज नहीं होएगा। ना ना ना, फिर तो नमाज भी पढ़ेगा, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रासमन, पंजवीं सिफत सुनाए। फिर इहो जी नमाज पढ़ने वाला मुसलमान भी गुरु नानक साहब जी ने आख्या प्रवान है। फिर
प्रवान है। सिर चुकदा फिर सुपने बिंद न देई झरना, तिस काजी को जरा ना मरना। फिर उस काजी दे जरा मरना, मौत, आत्मक मौत वो जिंदगी चों पासे हो जाएगी। ना वो अंदर विकारां दा वडेपा होना है, किहदे अंदर, जिहदे चित्त ने सच वाले बने मूँह कर लिया। नज़र पट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। जिन्हें उहदे सच्चे दर तो गुणां दी भिखिया नहीं लई, तां सारी हालत होई है। आ पौड़ी दा मेन सार है दोनों सलोकां दा, भी जदों साडे चित्त ने दर मंगण भिख ना पाएंदा, गुणां दी जदों भिखिया ही नहीं लई, तो आ हालात तो होने सी। फिर नाटक तो करना सी, लोकां दे सामने सच्चे होने लई नाटक तो करना ही पैना सी उन्होंने। जे उन्हें भिखिया सही लई हुंदी तो उन्होंने आ नाटक करने की लोड़ नहीं सी ना। जिवें कल दे सलोक च कहा कि जिवें एक लीडर जदों काम सही करता है ना, वो तो असली लीडर जदों काम सही करता, वो कहता मैं किसी वोटर नूं भी कहण नहीं जाना, जे काम सही किया तो वोट पा दिओ, नहीं तो तुहानूं ठीक लगता है। किसी स्कूल चों किसी टीचर नूं कढ़ना होवे, ध्यान नाल सुणिओ, मान लो स्कूल चों उथों दे ट्रस्ट ने कहता भी इस टीचर नूं स्कूल चों बाहर कढ़ना है, तो किसी ने कहा तू बच्चों नूं कह, हाँ बच्चों नूं कह भी ये टीचर चाहिए। कहता ना ना ना, जे मैं पढ़ाउंदा होया, जे मेरी पढ़ाई च कोई तंत होया, जे मेरे सच्ची गल है मैं सच्ची बच्चों नूं मनो पढ़ाया होया, तो मैनूं माण है इस गल दा, मैनूं किसी कोलों सिफारिश कराउण दी लोड़ नहीं पैनी। जिहड़े असली लीडर हुंदे ने वो कहंदे सानूं नहीं कहण दी लोड़, काम बोलणगे, जे मैं काम कीता तो वोट अपने आप पवेगी। उन्हां लोकां नूं नशे देने पैंदे ने जिन्हां दे कंमां विच किते ना किते कोई कमी हुंदी है। जदों इस मन ने सच की भिखिया ले ली ना, फिर कूड़ी रास कूड़ा व्यापार नहीं होना। फिर इदां दे नाटक थोड़ा करने पैने भी उत्थे जाके भाखिया का कुठा बकरा खा ला, तो इत्थे आण के हाँ हाँ, जां तो मज़ा तां इत्थे आण के भी उदां ही कर, पर इत्थे तां होना लोकां 'च प्रभाव पवे भी बल्ले बल्ले बड़ा वड्डा धर्मी है बंदा। तो जिन्हें रोकना सी वो भी उहदे नाल उन्हां पियावें उही साध हो गया, उन्हां दा गुरु भी उस बने तुर पिया। तो साध संगत जी, इत्थे गल कल्ली खत्तरी ब्राह्मण किसी मुसलमान भरा दी नहीं हो रही, इत्थे गल सारियां दी हो रही है। आपां अपने ते भी ला के वेखी, हो नहीं रहा ऐसा कुछ। आओ 16 नंबर पौड़ी तक जिहड़े सलोक 2 नाल उन्हां दी भी आपां विचार कर लईए। कल तो अगे 17 नंबर पौड़ी आपां आरंभ करांगे। इदां आपां एक पौड़ी एक सलोक पढ़ते विचारते जाना। एक निमरता सहित बेनती है, साडे ते भी डिपेंड नहीं करना। आप बाणी पढ़ो, सहज पाठ करो, अर्थां सहित बाणी आप पढ़ो। एक बार ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।